मसीह यसू दे विच तुहाडी सलामती होवे ते असीं तुहानूं यसू दी जिंदगी इतवार दा बाइबल स्टडी प्रोग्राम पंजाबी बजरिया JCDC प्रोडक्शन विच खुशामदीद कहने आ ते मैं पादरी अमजद इम्तियाज़ तुहाडे कोल खुदा दा कलाम लैके हाज़र होया वां ते अज असीं याकूब दा लिखिया होया खत ओदा चौथा बाब ते ओदी 7वीं ते 8वीं ऐत ते गौर करांगे। खुदा दे कलाम च इंज लिखिया सो खुदा दे ताबिया हो जाओ ते अबलीस नाल लड़ाई करो ते ओ तुहाडे तो भज जाएगा। खुदा दे नेड़े जाओ ते ओ तुहाडे नेड़े आवेगा। ए खुदा दा बंदा याकूब खत लिखदे होया ये नसीहत कर रहा, दस रहा। दो गल्लां दो आयतां दे विच खास ने। पहली की है अबलीस दा मुकाबला करो ते ओहदे तो पहलों कहंदा खुदा दे ताबे हो जाओ। पहलों खुदा दे ताबे होना ते फिर जंग की गल होनी, फिर लड़ाई की गल है। ते किहदे नाल लड़ाई? बुरियां रूहां नाल, अबलीस नाल, शैतान नाल। पहलों सानू खुदा दे ताबे होना पेगा। अज दा ईमानदार, अज दा कलीसिया दा रुकन, अज दा खुदा दी पैरवी करने वाला, अज यसू मसीह दा जो जिहड़ा पैरोकार है वो खुदा दे ताबे हुंदा नहींगा ते लड़ाई शुरू कर लेंदा। ते जदों अबलीस नाल लड़ाई शुरू करदा ते फिर वो फतह नहीं मिलदी जिहड़ी मिलनी चाहिए। ते अज मैं यही गल समझाना चाहना वां कि जिहड़ा जंग लई तैयारी करना चाहता है या जंग करना चाहता है वो पहलों खुदा दे ताबे होवे। ते यह भी गल नाल है कि साडी जंग कोई पिस्तौल, चाकू, छुरी इन्हां नाल नहीं। साडी जंग रूहानी जंग है, रूह दी जंग है जिहड़ी अबलीस नाल, शैतान नाल, बुरियां रूहां नाल लड़ी जाती है। याद रख लो, अबलीस शैतान एक टाइटल है, अंदर बदरूआं तो ओहदियां तसीरां काम करदियां ने। ते असीं यह समझना चाहते हैं कि खुदा दे ताबे पहलों होना ते जंग बाद होनी है। जदों कोई बंदा लड़ाई करना चाहता है तो वह पहलों तैयारी करता है। तैयारी की करता है कि अपने असले नूं वेखदा है, जंग च जिहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल होणियां ने उन्हां नूं वेखदा है, अपनी फौज नूं वेखदा है, अपना असला किन्ना सारा वेख के ते अंदाज़ा लांदा किन्नी देर तक असीं लड़ सकने हैं, असीं किवें फिर मनसूबे बनांदा है, असीं किवें दुश्मन का मुकाबला कर सकने हैं, तैयारी करता है। ते जदों असीं खुदा दे ताबे हुन्ने आ, देखो ना जरा गल समझण वाली है। पहलों असीं खुदा दे जदों ताबे हुन्ने आ तो फिर एक ही बड़ा काम मिलता है, खुदा खुद साडे विचों हो के लड़दा है। ये जंग खुदा दी जंग है, असीं ओहदे सिपाही हाँ, असीं ओहदे सिपाही हाँ। जंग खुदा दी है, जंग खुदा दी ते बुरियां रूहां दी है, अबलीस ते ओहदे फरिश्तियां दी है। ते रूल कुस दी जंग है, रूल कुस लड़न लई अज तुहाडे समझ आ रही आस्ता आस्ता कि जंग किहदी है? अबलीस नाल। खुदा दी ते अबलीस दी जंग है ते विच खुदा अपने बंदियां नाल चों हो के लड़दा है। खुदा नूं बदन चाहिदा है, शैतान नूं भी बदन चाहिदा है। शैतान कई बदनां दे विचों बंदियां दे विचों होके काम करदा है ते खुदा भी किन्नियां बंदियां चों होके काम करदा है। ये जंग खुदा दी ते शैतान दी है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਲੀਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫਸੀਓਂ 6 ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਫਸੀਓਂ 6 ਬਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਖਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਬਲੀਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਾਂ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜੰਗ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਯਸ਼ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ 'ਚ, ਦਲੇਰ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਫਸੀਓਂ 6 ਬਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਯਾਨੀ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੜਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਇੰਜ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰ, ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਵੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਖਲੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਣਾ? ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਾਸੀਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਸੀਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਬਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਦੱਸ ਛੜੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰਵਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਲੀਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।